इन्हां दे चक्करां भी बैठे रहांगे। अगर SSB के हालात देखो ना, पढ़न का जी नहीं करता। मैं अमृतसर पढ़ रहा, मेरी एक सैमिस्टर की 75,000 फीस आती है। मैं तुहानूं रसीद दिखा सकदा, मेरे खालसा कॉलेज की तुसीं फी वेख सकते हो। तो मैं कदे कदे दुखी नहीं होंदे मैम, कदे तो मैं वही सोचदा जरा मैं 75,000 एक सैमिस्टर की फी दिया करदा, कल को 3 साल के बाद ज्वाइनिंग करेंगे, मेरा लास्ट सैमिस्टर चल रहा होगा, जो 7-8 लाख रुपया मैं उत्थे वेस्ट करांगा, स्टडी लोन लैके पढ़ रहा हूँ, 8 लाख रुपया इधर किधर पूरा होएगा मेरा। इस वेले मैं JKSSB दफ्तर के बाहर हाँ, तुहानूं दस भी दियां ते क्लास 4 के एस्पिरेंट्स जिहड़े ने उनका मैनूं लगदा महीने च एक चक्कर जिहड़ा है वो इत्थे इस दफ्तर के बाहर लगदा है। इन बच्चों ने पेपर दिता सी, पेपर देने के बाद गलती ये हो गई इनकी कि गलती भी मैं की कवां हुण, इन बच्चों को आप ही अपनी लिस्टां लई जाना पैंदा है, आप ही पुछना पैंदा है कि जनाब कदों साडी लिस्टां निकलनियां ने। अद्धे बच्चों की लिस्टां पहले ही निकल गईयां, कुछ बच्चों की लिस्टां जिहड़ियां ने उन्होंने कढ़दे वो आउट हुंदे 1 साल का टाइम जिहड़ा है वो JKSSB ने ले लिया। हूँ 1.5 साल का टाइम हो गया, विच प्रेफरेंस लिंक जिहड़ा है वो भी निकलिया सी, पर वो भी अद्धे बच्चों का निकलिया सी, पूरे बच्चों का नहीं निकलिया सी। बच्चे मेरे नाल इस वेले मौजूद ने, कुछ बच्चे अंदर भी ने ते कुछ बच्चे मेरे नाल ने। की नाम है तुहाडा? हाँ जी मैम, मेरा नाम राजिंदर सिंह है। मैनूं दसो कि प्रेफरेंस लिंक तुहाडा जिहड़ा वो निकल गया है लिस्ट दा, ते जिहड़ी तुहाडी फाइनल लिस्ट है वो निकली? मैं हुण की बोलां तुहानूं, फाइनल लिस्ट ते दूर दी गल है, असीं लास्ट 1 ईयर तो वेट करन डे इत्थे। तो हालत ये इन्होंने बनाई हुई है कि अभी अजे आए थे हेमो कंपलैक्स छन्नी के बाहर, इन्होंने साढ़े कोई बच्चे अंदर गए हुए हैं गल करन नूं, लेकिन ऑफिशियल्स अजे तक आए ही नहीं है। 12 बज गए हैं, सवेरे 9 बजे ऑफिस खुलता, ऑफिशियल्स 12 बजे तक हजे पहुंचे। पहली गल तो इन्हों की ये हालत आ। हुण सैकेंड गल अगर अपने बारे गल करिए तो मैम तुसीं कहंदे सी कि असीं हर महीने इत्थे आंदे, हर महीने हर वीक इत्थे आउंदे आ आपां, तो इन्हों का इक्को जवाब हुंदा हाँ बस 2 वीक्स, हाँ बस 1 वीक्स, तो 2 वीक्स 1 वीक्स करते करते मैम 1 ईयर 9 अक्तूबर को 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा एंड 1.5 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे CID ते पुलिस वेरीफिकेशन कंप्लीट करवाए दे। इन्हां दी ये हालत है। मैनूं दसो प्रेफरेंस लिंक जिहड़ा कड्ढिया सी आउट होया सी उहनूं कितना टाइम हो गया? मैम प्रेफरेंस लिंक लास्ट मंथ 3 सितंबर को होया सीगा, ते 10 सितंबर को इन्होंने बंद करना सी, इन्होंने 3 डेज एक्सटेंड करके 13 तक टाइम दिता सी। 13 तो बाद अज 1.5 मंथ हो गए, अज 19 है, 37 डेज हो गए, तो हाले तक इन्हों का यही है साडा स्टाफ चेंज होया है, सानू टाइम चाहिए। अगर स्टाफ चेंज होया तो पहला स्टाफ इन्हों का क्या करता होया सीगा, तो ये कहते 95% तुहाडा कम होया था, 5% कम मैं तुहानूं दसां मैम एक रिक्रूटमेंट दे कदे भी 2 रूल नहीं हुंदे हैं। 5000 स्टूडेंट्स ये रिक्रूटमेंट कुछ ज़्यादा ही लंबी चली है ना क्लास 4 दी, ते और साडे LG साहब नूं ते पता ही नहीं, वो कहंदे ने हो गई है 4th क्लास की रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो गई है, उन्होंने ये भी नहीं पता कोई 3500 बच्चे साडे अमित शाह सर आते हैं, वो कहते हैं 20,000 नौकरियां 30,000 नौकरियां। मैं कहता सर साडे सामने खड़े होकर सानू एक पंचायत वालियां दी होई सी कंप्लीट ते एक 5,000, इहदे तो इलावा एक सीट दा जिहड़ी इन्होंने कंप्लीट की होए। FA स्क्रैप गया, SI स्क्रैप गया, सारे दी बुरी हालत है। जूनियर असिस्टेंट वाले वो अंदर खड़े होंदे रोंदे पे हैं, वो बच्चे अलग, सारे दी बुरी हालत है। खाली क्लास 4 दा जूनियर असिस्टेंट वालियां दा की मसला है? मैम उन्हों का मसला मैनू नहीं पता, मैनू अपनी रिक्रूटमेंट के बारे पता है, मैं इसका जी चीज़ मैंने नहीं पता, मैं गलत हाफ इन्फॉर्मेशन नहीं देंगा, क्योंकि तुहाडे चैनल सारे देखते हैं, मैं नहीं चाहता मैं कुछ गलत बोला तो फिर वो हो जाए, क्योंकि मैनू कोई नॉलेज नहीं है उसदे बारे। मैनूं दसो कि जिस वेले तुहाडा प्रेफरेंस लिंक निकलिया सी तुहानूं कोई टाइम पीरियड ते दिता होना है कि इन्ने टाइम दे नाल तुहाडी लिस्ट जिहड़ी है वो फाइनल? पिछली बार भी तुसीं अद्धे बच्चे ही रह गए ही ना जिंदी लिस्ट नहीं निकली। मैम देखो मैं ये पूछना चाहूँगा, सारी अथॉरिटीज़ नूं एक गल पूछना चाहूँगा कि 5000 इज़ अ बिग नंबर और 3500 इज़ अ बिग नंबर। जो एक रिक्रूटमेंट 8500 पोस्टां भी जिन्होंने इन्होंने फर्स्ट फेज 5000 बच्चों की सिलेक्शन की है, उन्होंने प्रेफरेंस लिस्ट बाद जस्ट 2 डेज लिए थे इन्होंने, उन्होंने प्रेफरेंस लिंक बंद होने तो बाद 2 डेज के अंदर इन्होंने उन्होंने डिपार्टमेंट एलोकेट 5000 बच्चों दा। हाँ जी हाँ जी, और रात को 1 बजे उन्होंने DC ऑफिस बुलाते थे, इतनी की अग पै गई थी कि रात को 1 बजे तुम बच्चों को बुला रहे हो DC ऑफिस सबमिशन करवाने वास्ते रोल, तो साड़ी वारी 3500 बच्चों की वारी इन्होंने 38 डेज हो गए हैं, हले भी क्या करते हैं वो अद्धे ऑफिशियल्स इन्हों के कहते पे जी सितंबर एंडिंग में, अद्धे ऑफिशियल्स कहते हैं अक्तूबर एंडिंग में, तो एक ऑफिशियल अंदर सानू क्या करते हैं हमारे पास जो डाटा था CBI उठा के हमारा डाटा ले गया, हमारा सब कुछ वो लेके गया, हमारे पास कुछ है ही नहीं है। ये जो नवा स्टाफ है? हाँ जी नवा स्टाफ है, ये गल क्या करते हैं? मैं दसो ये वजह की समझते हो कि पिछली बार भी तुही 3500 बच्चा जिहड़ा वो पिछली बार भी रह गए ही, जेडे बाकी बच्चे ही जिंदा जेडे 5000 बच्चे ही नहीं उन बच्चों की पहले भी लिस्टां निकल गई ही, तुसी फिर उस वेले भी पिछे रह गए, इस वेले उनकी जिहड़ी वेरीफिकेशन सारी हो गई उनकी भी, फिर तुसी 3500 बच्चा जिहड़ा वो पिछे रह गए। वजह की है 3500 बच्चा बार-बार क्यों पिछे रहंदा? देखो मैम एक स्टूडेंट का टाइम ना बड़ा इंपॉर्टेंट होंदा है, जेडे अही स्टूडेंट चलो जेडे बेचारे एक्स सर्विसमैन जेडे एज उन्होंने तो यही करना है, जेडे अही स्टूडेंट अज दी यंग जनरेशन 19-20 ईयर्स वाले अही खाली 4th क्लास के उपर नहीं बैठना है, अही अगे भी स्टडियां करनियां ने, अगे भी होर वधिया कुछ देखना वा, इन्हां दे चक्करां भी बैठे रहांगे। अगर SSB के हालात देखो ना, पढ़न का जी नहीं करता,
मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੈਮਿਸਟਰ ਦੀ 75000 ਫੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੀਦ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੈਮ ਕਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੋਚਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 75000 ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀ ਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਕੱਲ ਕੋ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜॉइनिंग करेंगे, मेरा लास्ट ਸਮੈਸਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੇਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ? ਉਨੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਕੋ ਇਹ ਬੋਲਣਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ, ਉਧਰ ਛੱਡੋ ਪੜਾਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ 5th ਸੀ ਲਾਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਗਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬੇਕਾਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਮੈਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਐਂਡਿੰਗ ਅਕਤੂਬਰ ਐਂਡਿੰਗ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ, 5000 ਦੇ ਵਾਰੀ 2 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ 3500 ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚੱਕਰ ਕੀ ਆਹੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। JKSSB ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਗਰ LG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੈਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ, ਗੈਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈ ਲੇਗੀ, ਐਟਲੀਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਦ ਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੈਰਿਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ CBI ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਏਡਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਸ਼ੋਕ ਸਰ ਬਸ 10 ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ CBI ਦੀ ਰੈਡਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਧਰ ਭੁਗਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ 3500 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 3500 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 5-6 ਮੰਥ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ 3500 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 352 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫਾਰ देयर ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਐਂਡ ਹੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਲਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਿਸਟ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਪਾਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਪਾਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫਾਈਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 4 ਦੇ ਪੇਪਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ? ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਿਧਰੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਗਨੋ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਚੱਲ 4th ਕਲਾਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਬੱਚਾ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਅਗਰ 70000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੱਲ ਕੋ 70 ਦੇ ਬਲੇ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲਾਸਟ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਕੋ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਗਿਆ, ਹੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਹਿਸ অর ਹਰ ਲਾਈਫ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਟਾਫ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਟਾਫ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਿੰਕ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਮ ਦੇਖੋ ਸਟਾਫ, ਚਲੋ ਸਟਾਫ ਚੇਂਜ ਅਗਰ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਟਾਫ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ 95% ਵਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਸਟਾਫ ਅਗਰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਹੋਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ 5% ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਮ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਿਸਟ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਨੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਆ ਕਿ ਆਬਸਟੈਕਲਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅੰਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਰਹੇ ਹੋ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਮੈਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੀਅਰਲੀ ਅਬਾਊਟ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 70 to 80 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੰਦਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਫੀਸਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਆਏ ਦੀ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 12:30 ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਆਗੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ? ਮੈਮ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਰ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਆਜ਼ ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਦੇ ਗਿਵ ਅਸ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਐਂਡਿੰਗ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੂੰ ਵੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੱਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਮ ਕਲੀਅਰ ਉਹੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ 1.5-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 15,000 ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਾ ਲੈ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਈਏ ਜਾ ਕੇ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਜੇਬ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਪੁੰਛ ਤੋਂ ਆਇਆ ਦਾ, ਪੁੰਛ ਤੋਂ ਵੀ 85 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂਡਰੀ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਆਂਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਰਾਮਬਨ ਤੋਂ ਆਏ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਧਰੋਂ ਆਏ ਦੇ? ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ ਦਾ ਲੋਕ, ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੰਮੂ ਦਾ ਇਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਦੇ ਆਏ ਦੇ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੇ ਚਲੇ ਰਹੇ ਹੋ?
मैम मैं कल का निकला था, मैं कल सवेरे निकलिਆ ਸੀਗਾ 5 ਵਜੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ ਜੰਮੂ, ਫਿਰ ਹੋਟਲ ਤੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵੀਕ ਮੇਰਾ 5000 6000 ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋਟਲ ਤੇ ਸਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਵੀਕ ਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਟਾਫ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 1.5 ਸਾਲ ਉਹ ਮਜ਼ੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਏਸੀ ਚਲਾਈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪਟੈਂਬਰ ਐਂਡਿੰਗ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਲਿਸਟਾਂ निकल जाएंगी? आज तक मैडम तक कोई पता नहीं लग रहा है इनका अभी तक। अभी गए हैं लड़के अंदर, जैसे वो आएंगे बाहर उसके बाद फिर पता लगेगा कि भी क्या है। अभी तक तो फिलहाल यही बोल रहे हैं कि भी सितंबर एंडिंग तक ही। ਉਮੀਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਕਲਾਸ 4 ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲਿਸਟਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲਿਸਟਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲਦਾ, ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ JKSSB ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੋ ਲਿਸਟਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਝਾਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 1 ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ JKSSB ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਇਹੋ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਡਾ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਏ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲਿਸਟਾਂ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਟੈਂਬਰ ਐਂਡਿੰਗ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਨਾਲ LG ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਉਮੀਦ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ LG ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੀਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ वर्डिंग्स नहीं है, इन बच्चों की वर्डिंग्स है कि जो साडे ते साडे माँ प्यो दे बीते करती है वो रब ना करे किसी होर बच्चे दे उपर बीते।